नमस्कार मु सुप्रिया। ओडिशा ड्राइवर महासंघर स्टीयरिंग छाड़ आंदोलन निष्पत्ति क्रमे आज आंदोलन प्रतिवाद करा 6 दफा दाबी नहीं ड्राइवर महासंघ स्टीयरिंग छाड़ आंदोलन डाकरा देइतिला। जरूरीकालीन सेवा जोगाउथुबा चालक एही आंदोलन रे शामिल हेबे नाही बोली मध्य पूर्वरु सेमानक पक्षरु निष्पत्ति होइतिला। आंदोलन रे बस, ट्रक, मिनी ट्रक एवं ऑटो चालक शामिल होइचंती। ए संपर्क में जी रही महासंघर सभापति मेंडली सूचना दे सारी मुख्यतः पुलिस हाथरू गाड़ी चेकिंग रो क्षमा हटाइबा, गाड़ी पार्किंग स्थान रे विश्रामागार एवं शौचालय निर्माण, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड रे ऑटो चालकों को शामिल करबा, 60 वर्षर पेंशन प्रदान करबा सह सेप्टेम्बर 1 तारिख रु ड्राइवर दिवस भाव पालन करबा आदि 6टी दाबी तांकर मुख्यतः रही। अधिक संपर्क में हम जेतले आलोचना करुछे ड्राइवर महासंघर प्रसन्न कुमार बिसोई रहिचंती सदस्य। प्रसन्न बाबू आपनको स्वागत करुछे आलोचना को। पुणी थरे आपनको स्टीयरिंग छाड़ आंदोलन करबा को पड़िला, ए संपर्क रे आपनकर प्रतिक्रिया कोन? मैडम देखो स्टीयरिंग छाड़ आंदोलन पूर्व आमे विधानसभा सम्मुख रे आमे धारणा देइतु। से धारणा रे आमे जो बसितुलु से टाइम रे आमे बारंबार आमे दाबी करी आसितुलु जे हमरो दाबी जा पूर्ण करा जाऊ। कारण जेतलो वर्तमान गवर्नमेंट जो थे विरोधी सरकार टाइम आमर ड्राइवर विषय नहीं बहुत आलोचना करुले। वर्तमान जो सरकार पोजिशन आसे आम जो कहला आमर ये जो दाबी अच्छी जो ताहिर आमर 7 दफा दाबी रखीचु ता भर गोटे मुख्य दाबी गोटे था जे आमर 100 किलोमीटर आमर रेस्ट हाउस गोटे रहू। वर्तमान टाइम रे कौन होची ना आपण देखिथिबे रास्ता कड़े डीजेल चोरी हेबाटा एवं ड्राइवर सामान सब चोरी हेबा एवं पार्किंग जोड़े गाड़ी ठिया गलो पुलिस रो शिकार हेबा, पब्लिक शिकार हेबा, ये सब जिनस आमे मुख्यतः आमे तारे माने सेथरे हम शिकार होछु। से जिनस हम मुख्य दाबी रखिथुल से जिनस एपर्यंत पूर्ण हेई परला नै। ता संगे संगे वर्तमान जो तो सरकार आसिले हमर ऑटो चालक मानको जो माने ड्राइवर लाइसेंस पाइछन मते सेमान को नै कि श्रमिक ये रे पुरे दिसन। अच्छा जोटा के नको हम चाहूछु हमर जो ओडिशा मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर वर्कर बोर्ड जो तयारी करछोंदी ताहिरे हम ऑटो ड्राइवर मानको माने शामिल करबा दे हमर मुख्य दाबी अछि ता भितरे। अच्छा प्रसन्न बाबू जो कथा आपण कहले जे रेस्ट हाउस रहिबा कथा 100 किलोमीटर अंतर रे, कारण निद लागुची परवर्ती समय दुर्घटना घटिले पुणी से ड्राइवर दायी होउची, ए सब कथा रहिची। अनेक कथा तो कुहा जाउतिला जे रास्ता कड़े चा दबा पर्यंत कथा भी कुहा जाउतिला। रेस्ट रूम को नेकरी काहेकि टाटुळ नीति बोली आपण भाबुचंती काहेकि हेई पारुनी? मैम सेटा देखो आम तो बुझी पारनु कारण गवर्नमेंट रो कौन प्रॉब्लम बुझे तो कहि परिबोनी। मतलब मुख्यतः आपण देखो रेस्ट हाउस टा एते पे आपण को दरकार माने खास करी भुवनेश्वर टाउन कथा आपण को सिटी भीतर कथाटा आपण जेहेतु भुवनेश्वर कैपिटल आपण बड़ बड़ ट्रक अछि जोडा कि आपण को राती 10टा पर 7टा पर्यंत ही टाइम टा जो अछि एंट्री हेबा पई राती 10 रो सकाळ 7 भितरे जे जो गाड़ी धरि नियंतु 10 दिन बेले आसी पहुंची गला माने राती 10टा पूर्व आसी पहुंची गला रास्ता करे ठिया हबो पुलिस रो शिकार माने पब्लिक शिकार काहे गाड़ी पार्किंग करते माने बहुत जिंस झमाला हो। जदि गोटे पार्किंग सेक्शन था ताले हमर जहाज भी गाड़ी आसुची टाइमली से भीतर पसी थांदा त राती 10टा वाला पर से भीतर बाहरी आराम से गंतव्य स्थल स्थान रे जाके पहुंची पारे थांदा। तले एथिरे प्रॉब्लम टा गवर्नमेंट कोन प्रॉब्लम अछि सेटा आमे कहि परिबोनी, मात्र आमे चाहू हम सुरक्षाटा नै तथापि ए जो सुरक्षा कथाटी आपण पहुंचौचंती सरकार के पाखरे एबेकार विरोध एबे जे विरोधी रे अछन सेतबेले से सरकार थिले, एबे जे सरकार से सेतबेले विरोधी रे थिले, उभयंक पर्यंत आपण ए कथाटी पहुंची सारिचंती। सेथिरु कोन आसे उत्तर कोन मिले आपण मानकु? खाली प्रतिश्रुति ओनली फॉर प्रतिश्रुति। अच्छा प्रतिश्रुति ही मिले आगे आ गोटे कथा नहीं आगे निर्दिष्ट समय रे हमें करि दबु कि किछि सेमती कथा मिले नै, केवल कोहंती हमें देखिबु बोली कि ना कोन? आज्ञा आज्ञा टाइम दिया जाए 2 मास 3 मास जोटा टाइम ता बड़ी जाए। अच्छा ए जो ऑटो चालकंकर कथा आपण कहिले जे समान को ड्राइवर बोर्ड भितरे एंट्री न करी तांको जदी श्रमिक पक्षरे रखिबे ताहले तांको पई समस्या हबो। कोन समस्या हबो बोले टिके साधारण लोक भी जानिया को दरकार से कोन समस्या हबो जदी समान को श्रमिक कल्याण बोर्ड रे रखिबे ड्राइवर बोर्ड रे न रखिकिरी? नहीं मैडम मोर गोटे क्वेश्चन आला गवर्नमेंट को जे आपण जदी ऑटो ड्राइवर मानको को आपण को श्रमिक हिसाब रखले ताले लाइसेंस काहे कि तांके इशू करछन्ते? अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन डाला एटा जदी श्रमिक मानकर कोनसी लाइसेंस नाही सेमन जाहि गवर्नमेंट पाकर गोटे श्रमिक कार्ड कर देले ताहे जाहि भाई जोड़ चाहिले सेठी काम करले श्रमिक रो ये भत्या आधार रे तांके काम करले। ऑटो चालक जो श्रमिक भीतर नो एंट्री करैले
ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଅଟୋ ଲାଇସେନ୍ସ କାହିଁକି ଦଉଛନ୍ତି, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ କାହିଁକି ଦଉଛନ୍ତି, ଗାଡି ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ। ଯେହେତୁ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ କୌଶଲ୍ୟ କାରିଗର ମାନେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ପାରଙ୍ଗମ ଗାଡି ଚଲେଇବା, ଗାଡି ଚଲେଇବା ପାରଙ୍ଗମ ହେଲେ ହିଁ ଲାଇସେନ୍ସ ଟା ଇସ୍ୟୁ ହଉଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଶ୍ରମିକରେ ଆମେ ଗଲୁ କି ସେ ଯୋଉ ଅଟୋ ଚାଳକ ମାନେ ଶ୍ରମିକରେ ଗଲେ କେମିତି? ଯଦି ଶ୍ରମିକରେ ଯଦି ଗଲେ ତାହେଲେ ଗାଡି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କେସ୍ କୋଉ ଟାଇପ ର ହେଇଥିଲେ ହେଲା, କାରଣ ଗୋଟେ ଶ୍ରମିକ ଉପରେ ଯଦି ଦୁର୍ଦଶା ହଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା କେସ୍ ହଉଛି, ଅଲଗା ଟାଇପ ର ତାଙ୍କର କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହୁଛି। ସବୁ ଜିନିଷର ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି। ମାତ୍ର ଜଣେ ମାନେ ଏଇଟା ବି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଗୋଟେ ଅଟୋ ବାଲାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମର ମାନେ ଶ୍ରମିକ ଭିତରେ ପୁରେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ସେଟା ଟିକେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରେ। ଯଦି ଦିନ ମଜୁରୀ ହିସାବ କଲେ ସବୁ ଡ୍ରାଇଭର ଦିନ ମଜୁରୀ ହିସାବରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମେ ବସ୍ ଚଲାଉଛୁ, ବସ ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦିନକୁ 1500 କି 1000 କି 1200 ହିସାବରେ ଆମେ ଚଲାଉଛୁ। ଛୋଟ କାର ବାଲା ଦିନକୁ 700 ଟଙ୍କା ଚଲାଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଏ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତ ସବୁ ଯାକ ଶ୍ରମିକ ହିସାବରେ ଆମେ କାମ କରୁ। ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରମିକ ହିସାବରେ ପୁରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ କେବଳ ତାହେଲେ ଡ୍ରାଇଭର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାଇଁ ଡ୍ରାଇଭିଂର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଡ୍ରାଇଭର ବୋଲି କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କରିବାର ରିଜିନ କଣ ନା ସଂଗଠନ ଏମାନେ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ଏକଜୁଟ ହେଇଛୁ ସେଇଟାକୁ କେମିତି ଖାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଆପଣ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁ, ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକା ଭଳିଆ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି ନା କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ବି ରହିଛି? ନାଇଁ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଯେମିତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଉଟା କି ମୋ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା, ମୁଁ ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଁ ସଦସ୍ୟ ଜଣେ, ସେଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ଟିକେ ପ୍ରତିଶତ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି। କାରଣ ପୂର୍ବତନ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଦେଲାଠୁ ଆମ ଉପରେ ଯୋଉ ଆକ୍ସନ ଟା ହେଇଥିଲା, କାରଣ ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ ଯୋଉ ଆମର ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ହେଇଯାଇଥିଲା, କିଏ ବାଡେଇଲେ କିଏ ନ ବାଡେଇଲେ ତାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତାର ତର୍ଜମା ହେଇନି କି କେସ୍ ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିସାଇଡ୍ ହେଇନି। ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମେ ମାନେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଡିସାଇଡ୍ କରିଛୁ ଯେ ଆମେ ରାସ୍ତା କଡକୁ ଓହ୍ଲିବୁନି, ଆମ ନିଜ ନିଜ ଅଫିସରେ ଥାଇକି ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁ। ତାର କିଛି ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଛି, ଯୋଉଟା ଅଫିସ ପାଖରେ ଥାଇକି ଆମେ ମାନେ ଇଏ କରିଛୁ ବିନା ରାସ୍ତା ଉପରେ ଓହ୍ଲେଇକିରି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଦେଲା ବେଳୁ ଯିଏ ବିରୋଧୀ ଆମର ବିରୋଧରେ ଯୋଉମାନେ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କାଳେ ଭିତରେ ବସି ପୁଣି ଆଉ ତ ସେ ସିଚୁଏସନ ନ ତିଆରି କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଲରେଡି ପ୍ରଶାସନ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଟର ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ଯେ ଆମର ଏସଡି ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସପି ୱିଥ୍ ଛତ୍ରପୁର ଏସପିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ସାର୍ ଆମର ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଆସିବେନି, ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ସହମତ ହେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ପ୍ରତି ବ୍ଲକ ରେ ଆମର 2-2 ଜଣ ନାକେ ପୋଲିସ ବାଲା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଠିଆ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ମାନେ ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆମ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି କାଳେ ହେଇଯିବ, ପୂର୍ବ ଥରର ରିପିଟ ହେଇଯିବ କାଳେ? ନାଇଁ, ପୂର୍ବ ଥରରେ ଆମେ ବି ନାଇଁ ବୁଝିପାରିଲେନି ମ୍ୟାଡାମ, ପୂର୍ବ ଥର ବି ଆମେ ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟରେ ଆମେ ବସି ମଧ୍ୟ ମାନେ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଆମେ ଶିକାର ହେଇଗଲୁ। ଲୋକ ଆସିକିରି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ। ପୂର୍ବ ଥର ଏଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ କରାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ କେସ ର କୌଣସି ଡିସିସନ ହେଇପାରି ନାହିଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଫେସଲା ହେଇପାରିନି, କିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଦୋଷୀ ତାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଠାବ ହେଇନି। ଯୋଉମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଉପରେ କେସ୍ ଲାଗିଛି ସେମାନେ ଏବଂ ସେ କେସ ରୁ ମାନେ ନିବୃତ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି। କଥାଟା ହେଲା ଏଇଠି, କାହିଁକିନା ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ କଥାରେ ଅଛି ଯାହା ପୁଅକୁ ସାତ କାମରେ ସେ ପାଳ ଦୌଡ଼ି ଡରେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି ଅଛୁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆଗୁଆ ସତର୍କ ହୋଇକିରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିବାଦର ଧାରାଟାକୁ ବଦଳେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁ, ଟିକେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସୂଚନା ଅଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆପଣ ଅଟୋ ଚାଳକ କାହିଁକି ଶ୍ରମିକ ବୋର୍ଡରେ ରହିବେ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିକଟରେ ଶୁଣିଥିବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଲେ ଯେ ସାମ୍ବାଦିକ ବି ଶ୍ରମିକ ବୋର୍ଡରେ ରହିବେ। ଆପଣ ସେଇଥିରୁ ଅନୁମାନ କରିପାରନ୍ତି ଯେ କୋଉ କୋଉ ପ୍ରକାରର ସ୍ଥିତି ଆସୁଛି ଆଉ କେମିତି ନୀତି ପ୍ରଣୟନ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର କଥା ହଉଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମ୍ୟାମ୍, ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଟିକେ ସାମ୍ବାଦିକ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରମିକ ଇଏରେ ନେଇଗଲେ, ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଶ୍ରମିକଙ୍କର ଦିନର ପାରିଶ୍ରମିକ କେତେ? ଫାଷ୍ଟ କଥା, ଯଦି ଗୋଟେ ଶ୍ରମିକର ଦିନ ସମାନରେ ତାଙ୍କର ଯଦି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଦେଖାଯାଏ, ତାଙ୍କର ମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କ କ୍ରାଇଟେରିଆରେ ଯଦି କାମ କରାଯାଏ, ତାଙ୍କେ ସକାଳ 8-9ଟା ବେଳକୁ ଯଦି ଡ୍ୟୁଟି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଦିନ 11ଟା ହେଲେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ତାଙ୍କୁ ପୁଣି 11ଟାରୁ ପୁରା ଛୁଟି,
ଖରା ଯଦି ହଉଛି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଶ୍ରମିକ ନେଇ ତାହେଲେ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ତ 12 ଘଣ୍ଟା ନା ମୁଁ ସେଇ ତ କହୁଛି ଯଦି ଡ୍ରାଇଭର 12 ଘଣ୍ଟା 24 ଘଣ୍ଟା ଖଟୁଛି ତାହେଲେ ସେ ଶ୍ରମିକ ହେଲେ କେମିତି ସାମ୍ବାଦିକ ଯିଏ 24 ଘଣ୍ଟା ଓନ୍ଲି ଫର ରିପୋର୍ଟ କରି ଚାଲିଲେ ତାହେଲେ ସେ ଶ୍ରମିକ ହେଲେ କେମିତି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଗଲେ କେମିତି? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁ ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଖପେଇ ଦବା ଉଚିତ ହବ ନାହିଁ। ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଇ ସଂଘରେ ଯୋଉ ଆପଣ ମାନେ ମହାସଂଘ କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ କେତେ ହବ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସଦସ୍ୟ ହେଲେ ବି ଆମେ ମୋର ଅନୁମାନରେ 5 ଲକ୍ଷ ଏଭବ ଥିବେ 5 ରୁ 10 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଥିବେ। ଆମେ ମିନିମମ ଟା ମୁଁ 5 ଭାବୁଛି ଏବଂ 10 ସେପଟେ ହିଁ ଥିବେ। ଏତିକି ଲୋକଙ୍କ ପରିବାରର ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଏତିକି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଆମେ ରଖିଛୁ ଯେ ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ 7ଟା କ୍ରାଇଟେରିଆ ଆପଣ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ 60 ବର୍ଷ ପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ଲାଇସେନ୍ସ ଦଉନାହାନ୍ତି। 60 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲାଇସେନ୍ସ ଦଉନି ତା ପାଇଁ ତାହେଲେ ତା କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଲଗା ଅଛି ମାତ୍ର ସେଇଟା ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଯଦି 60 ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ତାହେଲେ ଡ୍ରାଇଭର ଭତ୍ତା କାହିଁକି ଲାଗୁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ବର୍ଷଟି ଯାକ ଆମେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଗାଡି ଚଲେଇକିରି ଆମେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇକିରି ମାନେ ବର୍ଷ ତମାମ ୟେଲୋ ନମ୍ବର ଗାଡି ନେଲେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆମେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦିଆଯାଏ ଗାଡି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯୋଉ ଗାଡିର ପରମିଟ ହେଇଯାଉଛି ତାର ପ୍ରତି ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଭରେଜ କରାଯାଉଛି। ମତେ ଲାଇସେନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ ଆପଣ ସେଇଥିରେ ବି ଆପଣ ନିୟମ ଲାଗି କରୁନାହାନ୍ତି 100 କି 200 ଲାଗୁ ହବ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ବାଇକ୍ ବାଲା ହଉ କାର ବାଲା ହଉ ଜଣେ ପାଖରେ ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି ମାନେ ସେ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ନିୟମ କହୁଛି ସେୟା କାହିଁକି ଏହା ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ବୋଲି ପୁରା ଲେଖା ହେଇଛି ପିନିୟନ କୋଡ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ତାହେଲେ ସେ ଅନୁସାରେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି 100 କି 200 ଦେଇ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଭରେଜ କାହିଁ କରାଯାଉଛି ଆପଣ ପ୍ରେସର ଯେମିତି ରଖୁଛନ୍ତି ଚେକିଂ ରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବା ବାଧ୍ୟ ବାଇକ୍ ର କାହିଁ ଲୋକର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କାହିଁ ବାଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି? କାରଣ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଲୋକ ଡେଥ୍ ହଉଛି ଯେହେତୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀକୁ ପଇସା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ସେ ଡରରେ ସେମାନେ ସେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଭରେଜ କରିବାକୁ ନାରାଜ। ଆମେ କହିବା 100 ଯଦି 60 ବର୍ଷ ରଖିଛନ୍ତି ତ 60 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ପେନସନ ଦେବେନି କାହିଁକି? ଆମେ ତ 160 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇ ଆମେ କାମ ଆମେ ଗାଡି ଚଲେଇଲୁ ନା ତାପରେ ନିୟମ ତ ନାହିଁ ଆମେ ଯେତିକି ଡ୍ରାଇଭର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ବି ଯୋଉ ଚାଲିଛି ପ୍ରାଇଭେଟ ଭେହିକାଲ ଯୋଉ ଆମର ଟ୍ୟାକ୍ସି ଭେହିକାଲ ଯୋଉ ଲାଗିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କ ଇଏରେ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବେ ମାନେ ମୁଁ ନବୀନ ସରକାରଠୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଡ୍ରାଇଭର ପୋଷ୍ଟ କିଛି ବାହାରିବାର ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ଡ୍ରାଇଭର ମତେ ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ହେଇଛି ସିଏ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟର ରହିଲା। ତାପରେ ଆମର ଖଣି ଯେତିକ ବିଭାଗ ଆମ ସବୁଠୁ ଓଡିଶାର ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠୁ ନମ୍ବର 1 ରେ ଯାଉଛି ଆମର ଓଡିଶା ଖଣି ମତେ ତା ଭିତରେ ଅଣ ଡ୍ରାଇଭର ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଓଡିଶାର ଓଡିଶା ଡ୍ରାଇଭର ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତା ଭିତରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଡ୍ରାଇଭର ହିଁ ଆସିକି ପଶିଲେଣି ମାତ୍ର ଆମର ଓଡିଶା ଯୋଉ ଡ୍ରାଇଭର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାହାରେ ଯାଇକି ଖୋଜୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଓଡିଶାରେ ଏତେ ବଡ ଖଣି ଥାଇକିରି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରତିବାଦ ହଉଛି 70% ଆଟଲିଷ୍ଟ 30% ବାହାର ରାଜ୍ୟ ରଖାଯାଉ କି ମନା କରାଯାଉନି ମାତ୍ର ତା ଭିତରେ 70% ତ ଆମ ଓଡିଶାର ଏତେ ବଡ ରାଜ୍ୟ ତା ଭିତରେ 70% ଡ୍ରାଇଭର କାହିଁକି ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ? ତାହେଲେ ରୋଜଗାରର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ବି ହୁଅନ୍ତା ଖଣିଜ ପରିବହନ ଆମେ କୌଣସି ସେଇଟା କହୁଛୁ ଆମେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମେ କହୁନୁ ଯେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଡୁଆରେ ପକେଇଛୁ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ବାଟ ତାହେଲେ ଆମେ ରଖିଛୁ ଯେତିକି ଜାଗା ଆମର ଯୋଉ ଦାବି ଅଛି ଏବେ ଯୋଉ 7ଟା ଦାବି ରଖିଛୁ ପ୍ରଥମ ହେଲା ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ଏଇଟା ତ ଆପଣ କହିଲି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରେ। ତାପରେ ଯୋଉ 60 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସେଇଟା ବି ଆପଣ ନିୟମ ଜାଣିପାରିଲେ 100 କିଲୋମିଟର ପାର୍କିଂ ବି ବୁଝିପାରିଲେ 70% ଡ୍ରାଇଭର ତାପରେ ଆଉ ରହିଲା କଣ କାଗଜ ପତ୍ର କ୍ଷମତା ଲାଷ୍ଟକୁ ଆପଣ ଏମିତି କଲେ ଆରଟିଓ ଅଫିସର ଥାଉ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସଙ୍କ ହାତରେ ବଢିଦେଲେ ସବୁ ଯାକ କାଗଜ ଚେକିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଅବିକା ଆମର ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ବାହାରିବି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ପାଇଁ କେତେଟା ଥାନା ପଡୁଛି କରିବନି 22ଟା ଥାନା ପଡୁଛି 22ଟା ଜାଗାରେ ମୁଁ ଚେକିଂ କରିବା ପାଇଁ ଗାଡି ଠିଆ କରି ଯଦି ଆସିବି ତାହେଲେ ମୁଁ କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଆସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚେ। ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଏବଂ ଗୋଟେ ଚେକିଂ ର ଗୋଟେ ଚାପ ବି ସବୁବେଳେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ହିଁ କଥା ତାହେଲେ ଆପଣ କାହିଁକି ସବୁ ଜିନିଷ କାଗଜ ପୋଲିସ ଉପରେ ଦିଅନ୍ତୁ କିଏ ମନା କରୁନି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ନିୟମ ଅଛି ସେଇ ଜିନିଷ ଦେଲେ ଚଳିବ ଆପଣ ତାହେଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଏ କଥା ବି ହବା ଦରକାର ଯେ ଗାଡି ଫିଟନେସ ଅଛି କି ନାହିଁ ଡ୍ରାଇଭର ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି କି ନାହିଁ ଡ୍ରାଇଭର ଠିକ କଣ୍ଡିସନ ରେ ଗାଡି ଚଲାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏ ସବୁ ତ ଦେଖିବା ମ୍ୟାଡାମ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନିଜ କଥା କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯାଇକି ମୋର ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ଆମର ଯୋଉ ଡ୍ରାଇଭିଂ ସ୍କୁଲ ଟ୍ରେନିଂ କରୁଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେତେଟା ଜିନିଷ ବି ଖରାପ କରୁନାହାନ୍ତି କେତେ ଜିନିଷ ଭଲ ବି ରଖିଛନ୍ତି ମନା କରୁନି ମାତ୍ର ଯେମିତି ଆପଣ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଉପରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଫୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି ନା ଡ୍ରାଇଭର ଠିକ ହେବା ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ
ट्रेनिंग जाइए से बुझा रिन्यूअल करा ट्रेनिंग जाइए आप सर्टिफिकेट आनी जगह तो रिन्यूअल कर जिमी सिस्टम प्रोसेस तो फिटनेस क्राइटेरिया रोचे से आप जोटे माने गाड़ी की आम डैमेज करने से ही फिटनेस चेकिंग कहीं जब से गाड़ी फिटनेस ना से सांगे सांगे डैमेज करूँ ना गाड़ी नुआ गाड़ी बदल आसो। अच्छा ओके आपण कहिबे जे पब्लिक मु गोटे कथा कहू मते जदी गोटे बाइक प्रश्न बाबू कौन गोटे घटना घटिला परे जेतले जीवन मरणर कथा आसे सेतबेले लोकंक भितर आक्रोश रुहे से आक्रोशर पूरा प्रतिफलन मनेकर ड्राइवर को ऊपर देखा मिले किंतु सेठी अनेक समय भूल भी थाए एमती नुहे जे भूल न थाए ड्राइवर नै नै मैम मु आपण जोटा कहिले मु तापे मु मना करू जे एक्सीडेंट होची कोडा ब्रेक फेल मु सेईटा मु मना करूनी मोर कहिबा रीजन ता हला आपण धरी नियंतु गोटे डिफेक्ट गाड़ी गोटे अच्छी मुझे आपको जोर से उदाहरण करूँ बर्तमान आप बाइक गोटे किणा गले 1,20,000 पर बाइक किणवे आगे आम कर 50,000 50-55,000 गोटे बाइक रखी तार आम मेंटेन कर गाड़ी चलाऊँ जो सरकार 5 वर्ष ये अनुसार आम क्राइटेरिया गाड़ी चलाऊ मात्र जो आम पैसा जदि से गाड़ी फिटनेस न हो पारे मोर गोटे उदाहरण गोटे अच्छी यामा RX 100 मो सांग पाखे जोटा कि वैलिडिटी माने वैलिडिटी बाहर से आपण भी जानते माने सब जन जनसाधारण जानते ताको मु कोन कहली से ताको ठीक करबा पई आके बाहर कोन कहल 15,000 पड़ा हला से गाड़ी फिटनेस ही पळि आसिला। अच्छा ताले एथि पे दाई किए अच्छा माने जदी पैसा बदल रे फिटनेस मिली जाउची ताहले केमिति गाड़ी रास्ता रे चलीबो सेति पे दाई किए रहइबो एही कथा तो सेही हां अच्छा ताल तापे दाई किए तापे आमे कोन कर परिबो आमे तो आमे देखिबो हम निजो लाभटा देखिबो ना कम पैसा रे हमर कामडा हेई पारुछ काई मो लक्ष्य कोडी देखि गोटे बाइक टिकन मूर्ति बाइक हमर फिटनेस हेई पारुछ। अच्छा अच्छा गोटे कथा हम जानिया छन संघ जो 6-7 टी दाबी रखी छी बहुत गुरुत्वपूर्ण दाबी 7टा मैम आज्ञा 7 टी दाबी 7टा मैम ओके गोटे रही छी तो जो चेकिंग होची गाड़ी चेकिंग से समय रे कोइ दोची सुनि देंतु प्रथमटा हला हमर ऑटो चालक को वेलफेयर बोर्ड को आनिबा पई आज्ञा द्वितीयटा हला जनसाधारण जो आक्रोश शिक्षा जो सुरक्षा देबा पई हम मानको। अच्छा 3 नंबर हला ड्राइवर 60 वर्ष हला पर हमको स्वतंत्र प्रस्ताव देबा पई हां आज्ञा 4 नंबर हला 100 किलोमीटर भीतर हमरो माने रेस्ट हाउस हां 5 नंबर हला हमरो तयारी करबा पई आज्ञा 5 नंबर हला हमरो 70% ड्राइवर को जो अच्छी हमर खणी जो विभाग रे माने जत्ते कि हमर जो जगह रे हमर अछि 70% हम निजर ओडिसा ड्राइवर माने ओडिया ड्राइवर माने शामिल करबा पई शामिल करबा पई 1 तारिख ओटा ड्राइवर दिवस भीतर हमर माने डिक्लेयर करबा पई 1 तारिख ड्राइवर दिवस सितंबर 1 को ड्राइवर दिवस पालन करिया कथा आपण माने कहउछंती बाहरे ऑलरेडी सितंबर 1 ड्राइवर दिवस पालन होची जोडे कि माने ग्रांटेड हेनी समस्त ड्राइवर माने समस्त दिवस अछि माने जनकर दिवस नै जोडा कि ड्राइवर दिवस अच्छा ड्राइवर माने बहुत दिन ना हेले आपण माने कथा से दिन रखी परिबे आज्ञा तापरे 7 नंबर हला पुलिस वाला जो दिया जाई गाड़ी चांस करिया पे ता क्षमता को न दिया भाई। अच्छा आरटीओ रे कोन सुविधा होतला पुलिस रे कोन सुविधा होची मैडम देखो आरटीओ नहीं नहीं ना मैम आरटीओ कोन होची आपनकर प्रति जिल्ला रे आपन गोटी आरटीओ हां एठी चेकिंग करिया पे तको एथिरे आपनकर पुलिस प्रति थाना रे आपन पुलिस प्रति छक रे आपन पुलिस पाई मु टिके जानिया को चाहू छी आर्थिक शोषण रे शिकार होचंती कि आपन माने से आरटीओ बोल कि आगो होचु ना मैम सुनतो आपन को सेटा आगो होचु कारण हमें जतो घर बाहर को बाहर छु ना हमें 4-5टा जिंस हमें मार्क करके रसु हां प्रथम शिकार हेलो आपनकर जतो बस रे गाड़ी रे बसिलु माने गाड़ी बाहर को काढीबा मात्र हम प्रथम हम डाउट हला पुलिस सेकंड हला आरटीओ थर्ड हला अपन दादा होटी अच्छा 4 नंबर हला आपनकर पार्किंग चार्ज अच्छा 5 नंबर जाई के आपनकर जो जगह खाली करचोंती सेठो आपने जो टैक्स होते से टैक्स अच्छा तो अनेक गुडी समस्या को आपण माने सामना करूचंती प्रत्येक दिन तेनकरी आपण सेति पई स्टीयरिंग छाड़ आंदोलन करचंती ये केते दिन पर्यंत चलीबो आमे इटा रखिचो अनिर्दिष्ट काल पई जो पर्यंत सरकार न मानिचंती आपनकर स्टीयरिंग छाड़ पुणी से पब्लिक को असुविधा रे पकई पारे मैम देखो पब्लिक केतिक जगह स्ट्राइक होची सब ही पब्लिक ही असुविधा होची सेटा हमें भी जानछु हां किंतु गवर्नमेंट स्टॉप हे गले ता समस्या ता सब ऊपर पड़िबो परिवहन ऊपर पड़िबो पनी परिबाठु आरंभ करी आपण सब प्रकार जिनस पत्र जीवा आसबाठु आरंभ करी लोक जीवा आसबा पर्यंत सबुतरे समस्या हबो नहीं आपण जोडा कहले मु बुझिली हमें आमती को जा मेरुदंड
ଭାରତର ମେରୁଦଣ୍ଡ ବୋଲେ ଆମକୁ କୁହାଯାଏ, ଆମେ ବି ଜାଣିଛୁ ଆମେ ମେରୁଦଣ୍ଡ, ମାତ୍ର ମେରୁଦଣ୍ଡଟା ଯୋଉଟା ଠିଆ ହେବା କଥା ସେ ଦଣ୍ଡା ହିଁ ଭାଙ୍ଗି ଗଲାଣି। ତାହେଲେ କୋଉ ହିସାବରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇପାରିବୁ, ଠିଆ କରେଇ ପାରିବୁ, ସେଇଟାକୁ ବି ବୁଝିବାର ଅଛି। ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁକୁ ଯେତିକି ଚିପିଡ଼ିଲେ ପାଣି ବାହାରିବା ଦରକାର ତାଠୁ ଅତିରିକ୍ତ ଚିପା ହଉଛି, ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ କଣ କରାଯିବ? ଆଜ୍ଞା, ତ ଆପଣ ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକିରି ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ ରହିଛି ତାକୁ ନେଇକିରି ଆପଣ ମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଷ୍ଟିୟରିଂ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁ, ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ସରକାର ଆକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ 7 ଦଫା ଦାବି ଅଛି ସେ ଦାବି ପ୍ରତି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ କୋଉ ପ୍ରକାର, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ ଟିକେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଉଛନ୍ତି ପୁଣି ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ପୁଣି ଆସିକିରି ପୁଣି ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏ ଧାରା ମାନେ ମ୍ୟାଡାମ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବେ, ଆପଣ ହସ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଉ ଭ୍ୟାଲୁ ବି ନାହିଁ। ଆମେ ମାନେ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନାହିଁ, ଆମେ ବି ସେଇଟା ବି ଦେଖି ସାରିଲୁଣି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ବସିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ହିଁ ମିଳିଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଉଠିଥିଲୁ, ଯୋଉ ଆମର ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ହିଁ ମିଳିଥିଲା। ଲିଖିତ ଆକାରରେ ମିଳିଲା ପରେ ହିଁ ଅଟୋବାଲାଙ୍କୁ ଶ୍ରମିକ ଇଏରେ ବିଭାଗରେ ପୁରେଇଥିଲେ। ଯୋଉଦିନ ଆମର କଣ ଆଜ୍ଞା ଶେଷ ଭରସା ତାହେଲେ କାହା ଉପରେ? ଶେଷ ଭରସା ଆମ ନିଜ ଉପରେ। ଆମେ ଯେତିକି ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ଅଛୁ, ଯେତିକି ଆମର ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତିକି ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ମାଲିକ ସଂଘ ମାନେ, ଆମ ଯେତିକି ଭାଇ ମାନେ ଆମକୁ ଯୋଗଦାନ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ଭରସା କରି ଆମେ ଚାଲିଛୁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆମ ତା ପାଇଁ। ମୁଁ ଚାହିଁବି ତଥାପି ସରକାର ଏ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଗମନାଗମନ ପ୍ରଭାବିତ ହବ ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ଆଡୁ ବି ଚାପ ରହିବ, ସରକାର ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ, ଡେଫିନେଟଲି କିଛି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ବାହାର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ମଜବୁତ ରାସ୍ତା ହଉ, ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଦ୍ଵାରା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ଯୋଉ ଦାବି ରହିଛି ସେ ପୂରଣ ହେଇପାରୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁ, ଏତିକ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ଆମ ସହିତ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ସଦସ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ବିଶୋଇ ଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲି ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଜି ଡ୍ରାଇଭର ପୁଣି ଥରେ ଷ୍ଟିୟରିଂ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। 7 ଦଫା ଦାବି ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ଆଗରେ ଏବଂ ଯେତେ ଗୁଡିଏ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି କୌଣସି ଅଯୌକ୍ତିକ ନୁହେଁ ଯେ ସରକାର ମାନିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସେମିତି ଦାବି ନୁହେଁ। ଏବଂ କୌଣସି କେତୋଟି ଦାବି ତ ଅଛି ଯାହାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇକିରି ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ। ତେବେ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଯେ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଏହାକୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନଉଛି ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ସରକାର ଏହାକୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନଉଛନ୍ତି। ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।